सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, शायर कमला टीवी में तुहाडा स्वागत है। असी दिन प्रति दिन तुहानू भारत के संविधान संबंधी जानकारी मुहैया करवाने रहने हैं ते भारत के संविधान दे विच तुहाडे अपने लिए की लिखिया ये दिन प्रति दिन तुहानू दसते रहने हैं। कोशिश करते रहने हैं जो वीडियो राही तुहानू जानकारी मुहैया करवाई जाती है उस तो तुसी संतुष्ट होंदे होवोगे ते उस तो जागरूक होंदे होवोगे ते हुण तुहानू तक इस गल का पता लग्या होवेगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान दे विच तुहाडे लई की लिखिया ते तुहाडे लोकां दे की अधिकार ने। मेरी कोई बेनती हर रोज हर वीडियो विच हुंदी है कि इस भारत के संविधान नूं अपने बच्चों की मुढ़ली जिंदगी के निजी जिंदगी विच शामिल करो ताकि तुहाडे बच्चे संविधान नूं पढ़ के इस प्रति जागरूक होकर अपने अधिकारां दी अपने हितां दी ते अपने हक्कां दी राखी कर सकण। इस भारत के संविधान विच जो लिखिया उसनूं पढ़ के जागरूक हो सकण। इको अपील बार बार होती है कि भारत का संविधान किसी जाति किसी तबके किसी मजहब या किसी धर्म का नहीं। भारत का संविधान भारत के लोगों का है ते भारत के लोगों को ही समर्पित है। भारत का संविधान दे विच किसी जाति या किसी धर्म या किसी मजहब का वितकरा नहीं किया गया। ये संविधान सब लोगों को बराबर के अधिकार दिंदा है ते सब लई एक बराबर की समानता का अधिकार पैदा करता है। इस संविधान को लिखण लई बाबा साहब जी अंबेडकर जी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी ते लंबा संघर्ष किया तां जाके जो तुहानू पढ़ते हक सी वो लैके दिते तां तुहाडी समाजिक स्थिति ते समाजिक दशा सही हुई। इसलिए भारत के संविधान को लिखण की जरूरत पई। ये भारत का संविधान तुहाडे लोकां नूं ही समर्पित है। इस भारत के संविधान को वध तो वध पढ़ के वध तो वध जानकारी प्राप्त करके अपने बच्चों की जिंदगी में एक सुनहरी मौका पैदा करो ताकि तुहाडे बच्चों को पता लग सके कि मोबाइली जिंदगी या इंटरनेट तो ऊपर भी कोई चीज़ां तुहाडे लई मायने रखदियां ते तुहाडी जरूरत हन। इसलिए संविधान को पढ़ो विचारो सुनो। इस संविधान को पढ़ना जरूरी है ते समझना जरूरी है ते अपनी जिंदगी दे विच इसका प्रयोग करना बड़ा जरूरी है। इस संविधान को अपनी निजी जिंदगी विच अगर तुसीं शामिल करोगे तो तुहाडी समाजिक स्थिति ते समाजिक दशा भी सही हो जाएगी। सो हुण तक असीं 352 नंबर आर्टिकल तक पढ़ चुके हैं ते जो भी इस संविधान दे विच तुहाडे उद्देश सी जां तुहाडे लई मौलिक अधिकार सी जां तुहाडे हक सी उन्हां बारे तुहानू जाणू करवा चुके हैं। जिसके भाग 17 असीं पढ़ चुके हैं। अज असीं भाग 18 आपात प्रबंध ते 352 आर्टिकल नूं पढ़ांगे। आओ साडे नाल इस वीडियो नाल जुड़ो। अगर तुहाडे मन दे विच किसी शब्दां प्रति जां किसी आर्टिकल प्रति संतुष्टि नहीं जां कोई किसी चीज़ की समस्या तो तुसीं कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हो। मैं कोशिश करांगा, उम्मीद पूरी रखांगा कि तुहानू उन्हां क्वेश्चनां दे आंसर दे सकां, उन्हां प्रश्नां दे आंसर दे सकां जिसनूं सुण के तुहाडे मन दे विच एक संतुष्टि होवे कि इस संविधान दे विच इस चीज़ का जिक्र है। आओ आर्टिकल 352 को पढ़िए। आपात का ऐलान नंबर 1। जे राष्ट्रपति में संतुष्टि हो जाती है कि गंभीर एमरजेंसी है जिस करके भारत की सुरक्षा खतरे विच है, हथियारबंद विद्रोह या बाहरली हमलियां का डर है, समुचा भारत या इसका कोई खेत्र सुरक्षित है या असुरक्षित है तो राष्ट्रपति आपात ऐलान कर सकता है ते राष्ट्रपति राज ला सकता है। राष्ट्रपति खंड 1 के अधीन ऐलान विच परिवर्तन करने वाला ऐलान तद तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्री मंडल द्वारा लिखती चिट्ठी राष्ट्रपति को नहीं दी जाती। ये आर्टिकल अधीन किया गया हर ऐलान संसद के हरेक सदन सामने रखा जाएगा ਅਤੇ जिथे वो पहली घोषणा ਨੂੰ वापस लैण वाली घोषणा नहीं हुंदी उत्थे तक महीने के खात्मे मगरों उसे समय के खात्मे तो पहला संसद के दोहां सदनों के मतों द्वारा उसका समर्थन नहीं कर दिता जाता तद तक परिवर्तन विच नहीं रहे। दोहां सदनों द्वारा मंजूर ऐलान
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 353 ਆਪਾਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 354 ਆਪਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 355 ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਘ ਜਾਂ ਫਰਜ਼। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 356 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਤੋਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਰਸੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅਰਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਉਕਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਂਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਉਕਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 357 ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਖੰਡ A ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਖੰਡ 1 ਦੇ ਉਪਖੰਡ A ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 358 ਆਪਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਉਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 359
ਆਪਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ 3 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਗ 3 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 360 ਵਿੱਤੀ ਆਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ, ਧਨ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 237 ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 360 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗ 19 ਫੁੱਟ 361 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 361 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰੋਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਪਦ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੰਡਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਸੂਚਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 361 ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਦੰਡਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਵੈਸ਼ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਡ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 361 ਲਾਭ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਦ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਦ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 362 ਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 363 ਕੁਝ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ। ਭਾਗ 1 ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਰ ਸਨਦ ਜਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਕ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸੀ ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਗ 2 ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਜ ਮੈਜੈਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਜ ਮੈਜੈਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 363A ਦੇਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਲਤਾ ਦਾ ਅੰਤ 26ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 364 ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। 365 ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਦਰਭ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 341 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਨਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 342 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਘ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਸੰਘ ਜਾਂ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 367 ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 367 ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਭਾਗ 20 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਢੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਸੋ ਕੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।